আমাৰ world দুটা পাৰ্টত ডিভাইডেড আছে তোমালোকে জানা মেক্ৰস্কোপিক আৰু এটা হ'ল মাইক্ৰস্কোপিক সো এইটো বেসিক্যালি এটা ওয়ার্ল্ড যেটো আমাৰ হিউম্যান স্কেলত আমি ফিল কৰো ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা প্ৰেছাৰ ফিল কৰো pressure we can feel pressure right temperature so kiba era bostu dhorile kiman gorom kiman thanda we feel those things so let's say pressure temperature these things we feel right we feel these things real world aru eibur more mathematical abstract আমি এক্স্যাক্টলি নাজানো মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ড কেনেকুৱা নট এক্স্যাক্টলি আমাৰ কিবা মডেল আছে ফৰ এক্সাম্পল কাইনেটিক থিওৰিত তেওঁলোকে কি ধৰিছে যে টাইনি টাইনি বলৰ নিচিনা পাৰ্টিকলছ হল সো ক্লাছিকেল আইডিয়া কি আছিল যে টাইনি বলছ হয় পাৰ্টিকলছবোৰ elastic, perfectly elastic, colliding with each other and with the wall, right? Kintu it's just an assumption, theoretical assumption, mathematical simplification. Then ami quantum to jodi jao, ami dekha paisu je okay there are some so in quantum ami ki dekha paisu particles ami na jano kenekwa waves na jano there are some states in Hilbert space, right? Hilbert space or states আছে and সেইবোৰৰ পৰা probability calculate কৰা যায় and probability calculate কৰি বেলেগ বেলেগ situation or expectation value calculate কৰি আমি experimental লগত মিলাই চাও so in the sense আমি macroscopic লগত মিলাই চাও so this is the world we live in এতিয়া কেস কি হয় ধৰা আমার আইডিয়া আছে এটা টেম্পারেচার কি সো আমার এটা আইডিয়া আছে যে টেম্পারেচার হল পার্টিকলস পুরোর কিনেটিক এনার্জি কিমান সো ভেরি কোল্ড লাইক থিংস আর নট মুভিং মাচ সো ফর এক্সাম্পল এটা গ্যাস যদি ধরি ঠান্ডা করে থকা তারপরে হিট যদি এক্সট্রাক্ট করা ইন সাম ওয়ে হিট যদি এক্সট্রাক্ট করা তুমি করে 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 কি হবে ঠান্ডা হবে then at some point it becomes liquid and gas aru liquid or major difference hol je volume much more spread out they have the freedom to move around anywhere and mane not only that a volume to ro limit nai limitless volume right tumi jitu size allow korisa tomar bakosor যদি ইউনিভার্সৰ সাইজ এলাও কৰিছে তো গ্যাস উইল এক্সপান্ড আপ টু দ্য ইনফিনিটি অন এ ইউনিভার্স সো এইটো হল গ্যাস দে ক্যান মুভ অ্যারাউন্ড গো এনিওয়ে এতিয়া আমি ঠান্ডা কৰিলে আমি কি পাও লিকুইড পাও নাও লিকুইডৰ স্পেশালিটি হল যে ভলিউমটো ফিক্স ভলিউম ফিক্স বাট ইট ক্যান টেক এনি শেপ সো স্টিল দে ক্যান মুভ অ্যারাউন্ড কিন্তু ইমানো মুভ কৰিব নোৱাৰে যে এক্সপান্ড হ'ব পাৰে yes some liquid can expand but up to certain limit and then gas হৈ যাব so এটা লিমিট থাকে incompressible liquid like water and these things let's say more or less কি থাকে ভলিউম ফিক্স থাকে এরা ফিক্স টেম্পারেচার যদি দিছা then it will remain in that shape even temperature change কৰিলেও কি হ'ব shape change হ'ব যেটো তুমি হেৰি গ্লাছত ৰাখিছা নেকি বেলেগ শেপৰ শেপটো ধৰি ল'ব 1 লিটাৰ পানী 1 লিটাৰে থাকে ৰাইট সো দ্যাটস দ্য কেস উইথ লিকুইড সো মুভ কৰিব পাৰে বাট ওলাই যাব নোৱাৰে সো যদি এটা ড্ৰপ থাকে তাৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে দ্যাটস লিকুইড ইয়েস দেন কি হয় আমি যদি আৰু ঠাণ্ডা কৰি দিও দেন উই গেট সলিড এটা সলিডত কি হয় বস্তুবোৰ স্ট্রাকচার্ড হৈ যায় টেক সাম লেডি স্ট্রাকচার এটা ধুনিয়া এনেকুৱা ওচৰত আহি যায়
মুভমেন্ট ইমানে কম যে ফৰ এক্সাম্পল লিকুইডত চোৱা এইটো পাৰ্টৰ এটা লিকুইডৰ কণা এইটো পাৰ্টত যাব পাৰে সেইটো পাৰ্টৰ এটা ইয়াতে আহিব পাৰে they can move around but solidত they cannot they are fixed in space অলপ vibrate কৰিব পাৰে they can vibrate around their position but they cannot leave the position and move right so আমাৰ পইণ্ট এইটো আছিল যে কি আছিল আমাৰ পইণ্ট we have lost the track of what we started okay so এইবোৰ হল আমাৰ কি এৰা ideas these are observations of course so আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাও যে okay so kinetic temperature ৰ লগত kinetic energy এটা কানেকশন আছে যিমানে বেছি মুভমেন্ট তাৰ মানে kinetic energy বেছি that means hotter and hotter that means more temperature so kinetic energy has some proportionality with and temperature has a relation with kinetic energy so yate swa eitu side of what we feel microscopically eitu side of whole actual microscopic particles buror motion and all but eitu part of bahut assumption abstract mathematics humayas kinetic energy keneko calculate koriba tumi to each and individual particle or kinetic energy na jana noaru ami right we don't know ami average korim pot ami 10 to the power 23 particles so track kori thakim khar kiman kinetic energy okay so that's our mathematical simplification there okay secondly eitu bujiba je ei microscopic world ot gas bilak dhora eta iate asil hi tate goise eta particle tate asil iate ahi goise it's not the same state বুঝি পাইছানে এটা স্টেট মানে কি বুঝায় এটা অৱস্থা কোনোবাই যদি এনেকুৱা থাকে যে হি সদায়ৰে পাৰ্টিকলবিলাক চাব পাৰে কি স্টেট মানে অৱস্থা অসমীয়াতে yes so এতিয়া মানে আমাৰ সিচুৱেশনটো এনেকুৱা যে কোনোবাই যদি এনেকুৱা থাকে যে হসাকে মাইক্ৰোস্কোপিক্যালি হুমাই গৈ দেখিব পাৰে মানে ক'ত কি আছে then they will see that এইটো এটা বেলেগ অৱস্থা কারণ এই তো দেখুন ইয়াতে আছে এতিয়া তাতে আছে so it's not the same অবস্থা right so it's দুরবস্থা so basically so the point is it's a different state but macroscopically speaking temperature change হই যাব নেকি just এটা molecule ইয়াতে আছিল তাতে গল হেতু তাতে আহিল চেঞ্জ নহয় they are constantly changing বাহিৰৰ পৰা আমি দেখা পাম nothing has changed so this is a macroscopic অবস্থা যেটো মানে remain same for us okay it's a macroscopic feeling temperature pressure volume now second hol ami pressure kenekwa feel koru we have some ideas pressure mane ei nasi thoka particle bure wallot goi jitu momentum deliver koribo that means momentum deliver per unit times means force apply koribo heitue on the average at a number of particles e mari thakibo maybe ibar era particle kom marise but at a macroscopic level tihur hosake ki hoise person or constantly private hall prepaid hall that is the service etia so basically momentum of the particles bilakor logot so average momentum average on the average ki pressure exert mane force exert kori ase that's related to eta particle kiman momentum loi ahise kiman deliver korise and not one particle two particle this particle but on the average a large number of particles so momentum average or logot ki related ase amar pressure related ase right tenekwa and okay so these are connections with macroscopic and microscopic world and kisuman variables ami janu so for example temperature pressure and volume so volume hol ei particles bure kiman extent loike position loise so hey tateo jodi eta particle ase tateo jodi ase that means the volume is up to that so pressure temperature volume hol amar macroscopic world or variables so these are called thermodynamic variables and microscopic variables well
momentum of the particle, kinetic energy of the particle, positions of the particle. বুজি পাইছা ক'ত কোন পাৰ্টিকল আছে, তেওঁলোকৰ কি ভেলচিটিজ আছে, সেইবোৰ হ'ল মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডৰ বস্তু। এতিয়া আমি আৰু এছুম কৰিছোঁ যে বলৰ নিচিনা আছে, খুন্দা খালে দুটাৰ মাজত কিবা ইণ্টাৰেকশ্যন হয়, দূৰৰ পৰা নহয়, এইবোৰ আমি ধৰিছিলোঁ, ৰাইট? আইডিয়েল চিটুৱেশ্যন। বা তোমালোকে কোৱাণ্টাম মেকানিক্স লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত কৰি আহিছে, তোমালোকে জানা এনেকুৱা পিন পইণ্ট এটা পজিশ্যন বুলি বস্তু নহয়, এটা বস্তু স্প্ৰেড আউট হৈ আছে। চ' ইয়াতেও যদি এটা এটম থাকে, ইয়াতেও এটম থাকে, এটমটো স্প্ৰেড আউট হৈ আছে, ইও স্প্ৰেড আউট হৈ আছে। চ' বহুত দূৰ হ'লেও তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব? কানেকশ্যন হ'ব, টাচ হ'ব ইন এ ৱে। নাও আৰু আছে কথা, জাষ্ট আমি কি দেখা পালোঁ? টেম্পাৰেচাৰৰ লগত কিনেটিক এনাৰ্জিৰ ৰিলেশ্যন। So, well, high temperature means high kinetic energy. And high kinetic energy means high momentum. And high momentum jodi hoy, then lambda equal to h over p ami jano. Right? So that means momentum high mane wavelength horu. So particles bilakor spread bahut kom. Yate ekdom pinpoint, yate ekdom pinpoint. So দুটাক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট একদম দূৰত থকা নো ইণ্টাৰেকশ্যন ধৰিব পাৰি। চ' ডেট মিনছ এট এ ভেৰি হাই টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড এট ল' প্ৰেছাৰ মানে বহুত দূৰতো আছে, এণ্ড হাই টেম্পাৰেচাৰত ইউ কেন এচিউম আইডিয়েল বিহেভিয়াৰ অফ গেছবোৰে আইডিয়েলি বিহেভ কৰিব। বাট ইফ ইউ গো টু ল' টেম্পাৰেচাৰ, তুমি জানা যে তুমি মমেণ্টাম কমাই দিছা পাৰ্টিকলছবোৰৰ, এণ্ড যেতিয়া মমেণ্টাম কমাই দিছা, wavelength of the particle expands. That means particles বোৰৰ যিটো wave function আছে সেইবোৰ এতিয়া expand হ'ব, and so দূৰত থাকিও particles বোৰ কি হ'ব? ওচৰত, right? So they will interact, and তেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো যে এইবোৰ একদম tiny particles বলৰ নিচিনা. They are not. They are like fluffy stuff, right? So that's the point. Ideal and real gasৰ মাজত কানেকশ্যন এটা সময়ত আমাৰ ৰিয়েল গেছ ফেছ ধৰিব লাগিব। অল ৰাইট, চ' বুজি পাইছা যে মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডটো হ'ল আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে আমি কি মেথমেটিকেল থিয়ৰী ইউজ কৰি আছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত, কোৱাণ্টাম মেকানিক্স নে ক্লাছিকেল নে কি। ইনফেক্ট ইভেন কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ ফিউচাৰত আমি মে বি পাম যে ইটছ নট একিউৰেট, দেৰ আৰ মোৰ একিউৰেট থিয়ৰিজ। চ' সদায় কি হ'ব, মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডৰ থিয়ৰিজবোৰ ইটছ থিয়ৰিটিকেল। আমি এটা থিয়ৰি ধৰিম, সেইটো বেছ কৰি কেলকুলেট কৰিম, কৰি আমাৰ কি চাম? ইন দি এণ্ড মেক্ৰস্কোপিকবিলাকৰ ৰিজাল্ট ওলাই নেকি? অ'কে, চ' দেটছ দ্য ডিফাৰেঞ্চ, মাইক্ৰস্কোপিক এণ্ড মেক্ৰস্কোপিক ভেৰিয়েবলছ। নাও এই চায়েন্স অফ মেক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডে হ'ল আমাৰ থাৰ্মোডাইনামিক্স। অ'কে, যিটো টেম্পাৰেচাৰ, প্ৰেছাৰ, ভলিউম এইবোৰ লৈ ডিল কৰে। দিছ ছাবজেক্ট ইজ কল্ড থাৰ্মোডাইনামিক্স। Now, thermodynamics-or বহুত আগতে স্টার্ট হয়ে গেছে, so 1700 something, I mean তারও আগতে। কিন্তু এই যে ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল তোমালোকে পাইছা, এতিয়া ফার্স্ট ল কি আছিল? এনার্জি কনজারভেশনের ল। ওকে, এনার্জি কনজারভেশনের ল বেসিক্যালি। সেকেন্ড ল আছিল এন্ট্রপি রিলেটেড ল, আমি আহিম সেইবোৰৰ ওপৰত। বাট দেন আফটাৰ অল দিছ, ফার্স্ট ল এণ্ড সেকেন্ড ল, yes, এইটোতে আহি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ল আগতে ওলাইছে, যিটো তেওঁলোকে প্ৰথমতে পাইছে, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ল ওলাল, এণ্ড দেন তেওঁলোকে এজনে ৰিয়েলাইজ কৰিলে, বাট ডেট ৱাজ 19th century, মাছ আফটাৰ দোজ, যে ৱেল টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম, এইটো আমি আজি পঢ়িম। থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম কি বস্তু, এণ্ড এইটোৰ লগত ক্লোজলি ৰিলেটেড হৈ আছে কনচেপ্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ। চ' তেওঁ দেখিলে দিছ মাষ্ট বি টেম্পাৰেচাৰৰ কনচেপ্ট অৰ থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কনচেপ্টটো মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল দেন এন্ট্ৰপি দেন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি। চ' তেওঁ কি ক'লে, এতিয়াতো সেইবোৰৰ নাম ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, অলৰেডি ভাইৰেল হৈ গৈছে, ৰাইট, নামবিলাক। So he made the decision that let's name it zeroth law. So zeroth law basically আমাক কি কয়?
It says that তুমি এটা এনেকুৱা এটা system লোৱা A. It could be a bottle of water. পানী আছে ধৰা, ঠাণ্ডা পানীৰ ধৰা বোতল, আৰু এজনীৰ ধৰা গৰম পানীৰ বোতল আছে, ওকে, and separated আছে, একদম absolutely separated, heat flow হ'ব নোৱাৰে, ওলাব নোৱাৰে, একোৱে হ'ব নোৱাৰে. So a diabetic wall আছে আমি মাজতে কম. These are important terms. A diabetic wall, মাজত. No exchange of heat. Okay? এতিয়া আমি কি কৰিম? But ইফালে ধৰা some sort of cork আছে, দুটা, একো ওলাব নোৱাৰে for now. এতিয়া প্ৰজ্ঞানে এটা থাৰ্ড চিষ্টেম আনিছে, চি, আনি ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি দিছে, and ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি দিছে, and these connections are diathermic. Diathermic meaning heat flow hobo pare. Okay, and as a result ki hol progyane dekha paise je A is in equilibrium with his system C. Tar mane hol aru heat flow nohoy dutar majot. Heat flow prothomote hoise, but then it stopped. No heat flow. And এটুও দেখা পাইছে যে বি আৰু সিৰ মাজত হিট ফ্লো ফাৰ্স্ট হৈছে, লাহে লাহে বন্ধ হৈ গৈছে, নো হিট ফ্লো. Now A is in equilibrium with C, B is in equilibrium with C. What happens যেতিয়া প্ৰজ্ঞানে যদি এটো ৰিমুভ কৰি দিয়ে এতিয়া, and now he connects these two diathermically, কি হ'ব কোৱাচোন? They are already in equilibrium, দুটাৰ মাজত heat flow নহয়. Yes. So A is in friendship with B, B is in friendship with C. So A is in friendship with C, which is true in thermodynamics but not true in real life, right? A আৰু B ৰ মাজত friendship থাকে, B আৰু C ৰ মাজত থাকে, but কেতিয়াবা A আৰু C ৰ মাজত কাজিয়া থাকিব পাৰে. But here, at least in thermodynamics, we see that they are very simple people. So কি হয়, A যদি C ৰ লগত ইকুইলিব্ৰিয়ামত যায়, B যদি C ৰ লগত ইকুইলিব্ৰিয়ামত যায়, then already A আৰু B ইকুইলিব্ৰিয়ামত হয়. ভাল মানুহ তেওঁলোকে, মানে সিক্ৰেট নাৰাখে, যে মই B ৰ লগত সম্পৰ্ক যেতিয়া ৰাখিম কিছুমান সিক্ৰেট ৰাখিম ইয়াতে, এই বেয়া কথা ক'ব C ৰ বিষয়ে, মই তাক নকওঁ, তাৰপিছত C ৰ লগত কথা পাতিম, B ৰ বিষয়ে ক'ব, সেইবোৰ তাক নকওঁ, so আমি ধুনীয়া এটা ৰিলেশ্যন মেইনটেইন ৰাখিম. এই B আৰু C ৰ A আৰু C ৰ মাজত কাজিয়া থাকিলেও আমাৰ এইটো ধুনীয়া চলি থাকে. But this is not true friendship. Okay, it's more like frenemies. Okay, so actually এটা study আছিল, তাক দেখা পাইছে in large study of humans, যে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কলৰ 50% actually তোমাৰ true friend নহয়. They are actually enemies. So তুমি একেলগতে ঘূৰি ফুৰা, খানা খোৱা, পাৰ্টি কৰা, যি কৰা, which 50% it's not clear, but 50% is actually your enemy. So it was a study, right? And it's true. So be careful. Man careful hobo na lage. Enemy hoise ki hoise. They can turn friends, and some friends can turn into enemies. It is a dynamic process. Okay. So friendship without being careless no hoy possible. Iman bhabi thakile true friendship ketio na paba. Okay. So etu hol first law, zeroth law of thermodynamics. Je transitive hoy. Transitive মানে কি? A বিৰ লগত B C ৰ লগত then A C ৰ লগত, এই বস্তুটো transitive হয়. Okay, okay, a transitive and equilibrium বুজি পাইছা, যেতিয়া heat flow নহব, and more like system to change নহয়, মানে আৰু যেটো অৱস্থাত আছে হেতুত থাকি যাব. And আমি ইয়াতে actually এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিছো, ধৰা এনেকুৱা সৰু এটা বাকচ and ডাঙৰ এটা বাকচ ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে, তাৰ মাজত গেছ আছে, obviously heat flow আছে ধৰা, first ইফালে heat flow হৈছে ধৰা. The case is that দুটাৰ pressure same হৈ না যায়.
It's not true যে দুটার প্রেসার এক্স্যাক্টলি সেম হয়ে যাব আফটার ইকুইলিব্রিয়াম। ভলিউম obviously not same. Okay, then there must be some quantity that is same, মানে চেঞ্জ হব প্রথমতে, but they become equal, and সেইটোৱে signal কৰিব যে okay, this thing has become equal, now we can stop. এইটো আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ কিবা এটা তো চেঞ্জিং হ'ব যিটো আৰু চেঞ্জ নহয়, and সেই বস্তুটো আমি নাম দিছোঁ টেম্পাৰেচাৰ। And it turns out to be আমাৰ যিটো মানে এই ডেফিনেশ্যনৰ আগৰ যিটো ইনটুইটিভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল যে টেম্পাৰেচাৰ মানে কিবা এটা বস্তু ধৰিলে গৰম ফিল কৰোঁ, ঠাণ্ডা ফিল কৰোঁ, সেই বস্তুৰ লগত এইটো ৰিলেশ্যন পাইছোঁ আমি ধুনীয়া। হাও আমি দেখিছোঁ যে দুটা বস্তু ডিফাৰেণ্ট এইটো ধৰিলে অলপ বেছি গৰম, এইটো ধৰিলে ঠাণ্ডা, দুটা এনেকুৱা লগাই দিলে কি হয় অলপ পিছত দুটা বস্তু টাচ কৰি দেখিছোঁ ছেইম। অ'কে, আমাৰ ফিলিং ইমান পাৰফেক্ট নহয় বাৰু, ডিপেণ্ড কৰে আমি কেনেকুৱা ফিল কৰি আছোঁ, বাট মোৰ অৰ লেছ ইট ইজ অফক'ৰ্ছ, নহ'লেতো ফ্ল' নহ'ব না, সেইকাৰণে ডায়াথাৰ্মিক বুলি কৈছোঁ মাছত। চ' এইটো টেম্পাৰেচাৰৰ কংক্ৰিট ডেফিনেশ্যন দিছে চোৱা। আগতে কি আছিল টেম্পাৰেচাৰ ডেফিনেশ্যন? গৰম নে ঠাণ্ডা এইটো টাচ কৰিলে গম পাওঁ, বা হাউ ডু উই কোৱান্টিফাই লাইক এইটো কিমান গৰম, এইটো কিমান ঠাণ্ডা, অ'কে এইটো বহুত বেছি গৰম ইয়াত কয়, এইটো অলপ কম গৰম। দেটছ নট হাউ উই ডু চায়েন্স, ৰাইট? এটা নাম্বাৰ এছাইন কৰিব লাগিবতো। এণ্ড দিছ জিৰ'থ ল' অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সে আমাক একচুৱেলি কংক্ৰিট এটা উপায় দিছে যে আমি ক'ব পাৰি এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ ডিফাইন কৰিব পাৰি মেথমেটিকেলি যে ৱেল তোমাৰ এটা ছিষ্টেম এ আছে এণ্ড এটা ছিষ্টেম বি আছে, আমি এটা থাৰ্ড ছিষ্টেম আনিম, ইয়াৰ লগত টাচ কৰিম, এইটো টাইনি বস্তু হ'ব আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হ'ব। পটকে কি হ'ব, এই বস্তুটো ইয়াৰ লগত ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ এইটো বস্তুৰ টেম্পাৰেচাৰ হৈ যাব। অ'কে, এণ্ড দেন আমি এই বস্তুটো লৈ গৈ ইয়াতে যদি লগাই দিওঁ, এণ্ড যদি মানে হিট ফ্ল' নহয়, দেন আমি কি ক'ম, এইটো টেম্পাৰেচাৰৰ ইকুৱেল। So that's how we have a really, experimental, instrumental sense of temperature. And এতিয়া আমাক এটা ফ্ৰীডমো দিছে যে আমি এতিয়া টেম্পাৰেচাৰৰ থাৰ্মোমিটাৰ বনাব পাৰি। How do we make it? So আমি ইয়াতে ধৰা ভৰাই দিলোঁ মাৰ্কাৰী টিউব। So এটা মাৰ্কাৰী টিউব আছে, চ' তাতে লগালোঁ আনি, ইয়াতে ৰাইজ হ'ল আমাৰ লেভেল। অ'কে, ইয়াতে ইমানখিনি মাৰ্কাৰী আছিল, ইয়াতে লগাইছোঁ যেতিয়া এই উঠা ষ্টাৰ্ট হ'ল, থাৰ্মোমিটাৰ দেখিছা উঠি ইমানখিনি হৈ গ'ল, এণ্ড দেন তাতে লগাইছোঁ, আইদাৰ একো চেঞ্জ নহয়, যদি কম চেম টেম্পাৰেচাৰ, যদি কমা ষ্টাৰ্ট হয় দেন কমকে অ'কে দেট ইজ ঠাণ্ডা, এণ্ড যিমান কমিছে আহি লগাই দিলোঁ, ইমানখিনি আছিল কমি এতিয়া আহি গ'ল। So we really have a precise idea, মানে টেম্পাৰেচাৰৰ লগত হাইটৰ এটা সম্পৰ্ক আমি পাইছোঁ। All we need is calibrate and assign a number, যে এইটো নাম্বাৰ কিমান বাৰু নাম্বাৰ দিম, some number, এইটোৰ এটা নাম্বাৰ কিমান দিম, হাইট ইকুৱেল টু some scale, মাৰ্ক কৰি দিম, এণ্ড মাৰ্ক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল, we got a thermometer. So মাৰ্কাৰী এটা উপায়, আৰু এটা উপায় আছে প্লেটিনাম ৰেজিষ্টেঞ্চ, ৰাইট? কি হয়, ৰেজিষ্টেঞ্চ বাঢ়িলে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে ৰেজিষ্টেঞ্চ বাঢ়ে। চ' আমি কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰিম কিমান পাছ হৈ আছে, এণ্ড ফ্ৰম দেট উই ন' কিমান ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈছে। যদি ৰেজিষ্টেঞ্চ বাঢ়ে, বৰফৰ লগত লগালোঁ, পাৰ্টিকুলাৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ পালোঁ, কাৰেণ্টৰ ভেলু নোট ডাউন কৰিলোঁ, একদম গৰম বইল হৈ থকা পানীত লগালোঁ, এণ্ড দেন চালোঁ কিমান ৰেজিষ্টেঞ্চ, উই হেভ গট এনাডাৰ নাম্বাৰ, উই কেন নেম দেম। মই ক'ব পাৰিম, এজনে ক'ব অ'কে আইচৰ লগত যিটো লাগিছে লেটছ কল দেট জিৰ', এনেকুৱা ডিচাইড কৰিছে, এণ্ড বইল পানীৰ লগত হৈ আছে লেটছ কল দেট 100, লাইক দেট। অ'কে, এণ্ড দেন 100 আৰু 0 যেতিয়া পাইছোঁ, লেটছ চি হোৱাট উই কেন ডু উইথ দেট। চ' আমি কি পালোঁ, ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে কেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বনায়। অ'কে, এনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, এবাৰ তুমি দেখা পাইছা যদি অ'কে
কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে বাঢ়ে সদায় এনেকুৱা হ'লে নহ'ব অলপ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে আৰু টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে কমি যায় দেন ইটছ ভেৰি কনফিউজিং তুমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বনাব নোৱাৰা এনেকুৱা বস্তু দি বুজি পাইছা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বনাব নোৱাৰা নহ'লে কি ক'ম আমি হাই টেম্পাৰেচাৰ নে ল' টেম্পাৰেচাৰ বুজাটো মুস্কিল আমাৰ চ' আমি কি কৰিম এনেকুৱা এটা বস্তু ল'ম লাইক হাইট অফ মাৰ্কাৰী টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলেই বাঢ়িবই আপ টু চাৰ্টেন লিমিট তাৰপিছত ফাটি যাব চ' ইমান টেম্পাৰেচাৰলৈকে দিছ থাৰ্মোমিটাৰ ডাজন্ট ৱৰ্ক ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছ থাৰ্মোমিটাৰ তাৰপিছত ইউজ কৰিম বাট দেৰ আৰ চাৰ্টেন লিমিট লাইক ফ্ৰম 0 টু আপ টু চাৰ্টেন 100 ফাৰেনহাইট we can go okay তেনেকুৱা টাইপৰ থাৰ্মোমিটাৰ বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত বনাম বাট আমাৰ কি ৰুল কি এক নম্বৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে বস্তুটো বাঢ়িব এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ আৰু বাঢ়িলে আৰু বাঢ়িব এনেকুৱা নহয় যে দেন কমা ষ্টাৰ্ট হ'ব দেটছ নট এলাউড এনেকুৱা বস্তু দি আমি থাৰ্মোমিটাৰ বনাব নোৱাৰোঁ নট পচিবল চ' মনোটনিকেলি ইনক্ৰিজিং ফাংচন হ'ব লাগিব চ' মাৰ্কাৰীৰ height of mercury height let's say is a monotonically increasing function height to a monotonically increasing function of temperature বাঢ়িলে বাঢ়ি থাকিব so yes secondly হল কেনেকুৱা বাঢ়ি থাকিব so temperature ধৰা let's say আমি এতিয়ালৈকে নাজানো 1 2 এইবোৰৰ মিনিং কি মই সেন্টিগ্ৰেড নকওঁ সেলসিয়াছ নকওঁ কেলভিন একোই নকওঁ let's say কিবা এটা ইউনিট 1 2 3 আছে আমি বিচাৰো যে 1 ৰ পৰা 2 গলে হাইট যদি ধৰা let's say 1 ৰ পৰা 2 হয় then 2 ৰ পৰা 3 গলে হাইটও যাতে 2 ৰ পৰা 3 হয় এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে doesn't matter যে 1 or 2 let's say তোমার temperature okay to very important carefully নিবা temperature ধৰা some 1 or 2 গৈছে and ধৰা mercury height to some 5 or 10 গৈছে which is fine yes next step ধৰা তুমি 2 or যদি 3 যোৱা we expect it to increase by 10 to 15 বুইছা এইটো যদি এনেকুৱা নহয় হেতু যদি হৈ যায় ধৰা 20 okay 10 to 20 যদি হৈ যায় that's also linear not 20 linear let's say 100 যদি হৈ যায় 10 to then that's a bad function মানে কি it's not linear the relation is not linear আমি এনেকুৱা নিবিচাৰো কাৰণ তেতিয়া কমপ্লিকেটেড হ'ব থাৰ্মোমিটাৰ বনোৱাৰ প্ৰসেসটো কমপ্লিকেটেড হ'ব সো আমি এইটো ৰেঞ্জত থাকিম এন্ড তোমালোকে জানা যে যিকোনো ফাংশন একদম কম চেঞ্জেস যদি আমি কৰো then it is linear কারণ any function fx can be written as some a0 plus a1x plus a2x square nice function মানে যার infinity নাই 0 তেনেকুৱা যদি ফাংশন হয় it can be written like this and x যদি বহুত সৰু লৈছা then we can neglect even this so this sort of things okay so আমি এনেকুৱা বস্তু লম so for example height temperature or লগত height of mercury তেনেকুৱা লম যে temperature equal to some a into h plus b type okay so it's simply মানে a0 to b আৰু a1 to a তেনেকুৱা এনেকুৱা লম it's a linear মানে temperature বাঢ়িলে height বাঢ়িব বুজি পাইছা that kind of relation linear relation যদি হয় then thermometer আমি বনাব পাৰো easily so আমি কি assume কৰিছো phi এটা quantity it can be resistance it can be height of a mercury it can be pressure of a gas fixed volume of gas এটা রাখো যদি আমি জানো temperature বঢ়ালে কি হয় pressure বাঢ়ি থাকিব so that's also another way of defining a thermometer right বনাব পাৰা তোমালোকে
So simple case of imagine তোমালোকৰ যদি কমপ্লিকেশন হেৰি কনফিউজিং হয় ভাবা যে ফাইটো হল আমাৰ থার্মোমিটাৰৰ মাৰ্কাৰীৰ হাইটটো দ্যাটস ফাইন দেন আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো এনেকুৱা টাইপৰ ৰিলেশ্যন ওকে which is fine now a আৰু b আমি নাজানো মানে কি it depends কেনেকুৱা তুমি কি calibrate কৰিছা কেনেকুৱা কি তুমি calibrate কৰিছা বুজিছা সো তোমাৰ মানে 0 কি হ'ব 100 কি হ'ব সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তোমাৰ স্কেলত থাৰ্মোমিটাৰত তুমি 0 কাক ক'বা তুমি আইসৰ টেম্পাৰেচাৰক 0 বুলি ক'বা নে পানীৰ বয়েল হৈ থকা টেম্পাৰেচাৰক 0 বুলি ক'বা ইটস আপ টু ইউ ফাৰ্স্ট টাইম যোনে ডিফাইন কৰিছিল তেওঁলোকে কিবা ধৰিছিল সো ফাৰ্স্ট টাইম কেনেকুৱা ডিফাইন কৰিছিল ফাৰ্স্ট টাইম Celsius scale first actually Celsius নহয় but let's start with Celsius scale one of the most well known Celsius scale thermometer so তেওঁ কি কৰিলে okay most common thing হল পানী যেতিয়া বৰফ হয় আমি ইয়াক 0 বুলি কম and পানী যেতিয়া বয়েল হয় আমি ইয়াক 100 বুলি কম okay so কি যেতিয়া 0 ধৰিম আমি এইটো 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তেতিয়া আমাৰ এই ফাইটো আমি 5 ফ্রিজিং বুলি কম 5 ফ্রিজ মানে কি সেই আমাৰ মাৰ্কাৰীৰ হাইটটোৰ যেটো হাইট হ'ব t = 0 যেতিয়া বৰফ মানে হয় পানী সেইটো যদি টাচ কৰাও দেন মাৰ্কাৰীৰ যেটো হাইট থাকিব তাক আমি 5 ফ্রিজ বুলি কম ঠিক আছে and then যেতিয়া 100 ডিগ্ৰী মানে 100 কাক কম আমি তেওঁলোকে ধৰিছিল যে বয়েলিং এই দুটা পালো দুটা ইকুয়েশন দুটা আননোন these 2 points আমাক কি হ'ব ক্যালিব্রেশন দিব ক্যালিব্রেশন মানে হল তুমি এটা ইনস্ট্রুমেন্ট বনাইছা but it should say something about your let's say ঘড়ি এটা বনাইছা right then ঘড়িটো ক্যালিব্রেট কৰিব লাগিব ঘড়ি আছে সো তেতিয়া কিবা এটা বেলেগ ঘড়িৰ লগত ইয়াক মিলাই চাবা তেনেকুৱা ফিক্স কৰিবা এইটো সিঙ্কিং বাৰু or let's say তুমি এটা নিজৰ থাৰ্মোমিটাৰ বনাইছা or তুমি এটা let's say তুমি এটা স্পিডোমিটাৰ বনাইছা then obviously যেতিয়া বাইকটো থিয় হৈ আছে তোমাৰটোৱে 0 যাতে দেখাব লাগে তো তোমাৰটোৱে যেটো দেখাব কিবা এটা 0 তো নেদেখায় it will do something হেইটো তুমি 0 মানে 0 পয়েন্ট বুলি ক'বা and then কিবা এটা স্পিড হ'ব হেইটো তুমি এটা পার্টিকুলার স্পিডক তুমি 100 বুলি ধৰি লও you define and then you have a speedometer তার আগতে কি হ'ব স্পিড বাঢ়িলেই বাঢ়ি থাকিব but what is the meaning of this কিমান বাঢ়িলে কি হয় বুজিছা তুমি থার্মোমিটারটো বনাইছা তাতে একো মার্কিং নাই এনে মাৰ্কাৰী এটা টিউব আছে মাজত মাৰ্কাৰী ঘুমাই আছে তুমি লৈ গৈ বৰফত লগাইছে কমি গৈছে তুমি লৈ পানীত ঘুমাই দিছা এই বাঢ়ি গৈছে বাট হোৱাট কিমান বাঢ়িছে নাম্বাৰছ বিলাক কত সো সেই নাম্বাৰছ বিলাকৰ মিনিং আহাৰ কাৰণে কি ধৰিছে তেওঁ বৰফটো 0 বুলি ধৰিছে এণ্ড মাৰ্ক ইট 0 যেটো সোৱা মাৰ্কাৰীটো তাতে 0 হৈ নাথাকে আন্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ মাৰ্কাৰী টিউবত ভৰাই থৈছা বৰফত লগাইছা মানে মাৰ্কাৰী নোহোৱা হৈ যাব নেকি it will have a minimum height that minimum height মই 5 বুলি কৈছো okay and then তুমি পানী বয়েল হৈ আছে যেতিয়া সেই হাইটটো যে উঠিব you call that 5b boiling বুজিছা এতিয়া and correspondingly temperature বোৰক তোমাৰ ফ্ৰীডম তুমি বৰফক 0 ডিগ্ৰী বুলি নাম দিছা সেলসিয়াস and boiling waterক 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বুলি নাম দিছা that's it now এই দুটা বস্তুৰ পৰা আমি a আৰু b পাই যাম right এইটোৰ পৰা এইটো যদি মাইনাস কৰো আমি then we have 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস equal to আমাৰ এটো ক্যান্সেল হৈ যাব a 5b minus 5f and then we have a equal to 100 degree Celsius divided by 5b minus 5f পালো এইটো যদি আমি হেৰিত বহাই দিও এইটো ইকুয়েশনত বহাই দিও
Then we get B. So ইয়াৰ পৰা কি এইটোত বহাই দিওঁ এইটোত বহাই দিওঁ yeah so B equal to basically 100 degrees Celsius minus A phi B right এইটো চোৱা B equal to 100 degree minus A phi B তাতে A টো বহাই দিলো লৈ গৈ it is 100 degrees Celsius by phi B minus phi F আৰু ইয়াতে এটা phi B আছে so আমি B ও পালো A and B পালো আমি চোৱা B, C, and D, E, F, A, B, C, D, E, F, yeah fine so A আৰু B যেতিয়া পাইছা you put it here in main equation কি পাম আমি টেম্পারেচার তেতিয়া A হল আমাৰ যদি অলপ সিম্পলিফাই কৰো আমি 100 let's take this thing common why ওলা যে আজি দুটা ক্লাস কৰিবা তোমালোকে so 10টাৰ পৰা 12টা লৈকে আছে minus let's see so এইটো আমি পালো আমাৰ কি সেলসিয়াস স্কেল এনেকুৱা পাইছো কি so now আমি যদি এতিয়া ধৰো চাও আমাৰটো ঠিক আছে নে so আমাৰ 0 ডিগ্ৰী কেতিয়া হ'ব লাগে যদি 0 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে then our phi must be phi freeze ঠিক আছে so at 0 degree phi freeze হয় then phi equal to ইয়াত কি হৈ যাব এটা phi f হৈ যাব এটো phi b and তলত কি আছে phi b minus phi f উল্টা so cancel কৰিলে -1 so -100 plus 100 it gives us 0 it gives us 0 now 100 degree কি হয় চাও 100 degree যদি হয় then we must get this to be phi b তেতিয়া boiling এইটো 0 হৈ যাব and we get 100 so it's a consistent Celsius scale so আমি কি বনালো এটা থার্মোমিটার বনাইছো রাইট যতে phi b হল either mercury height at the boiling point or resistance যেতিয়া পানী বয়েল হৈ আছে তাতে রেজিস্ট্যান্স টু কানেক্ট কৰি দিছা and you see how much current it flows right and freezing হল যেটো হাইটত আইসত টাচ কৰি আছে so this is the thermometer Celsius scale now ভাল কথা কৰবাত লিখি থৈ দিও it will be helpful let's write it here ইয়াৰ তলতে কিবা এটা এনেকুৱা লিখি থৈ দিও it's better yeah
চ' বেচিকেলি মাজত এটা ইউনিট মই স্কিপ কৰি তাতে গৈছোঁ, কাৰণ এই ৰিয়েল গেছেছ এটচেট্ৰা গেছেছ এইবোৰ সঁচাকৈ লাষ্টত আহিব লাগে, বাট চিলেবাছত ফ্ৰণ্টত আছে। অ'কে, ইনফেক্ট আমাৰ প্ৰথমতে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল, বাট এনিৱে ইটছ ফাইন। দ্যাটছ দি চেলচিয়াছ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড আমাৰ এ বিবিলাক আছে। এণ্ড আমি কি লৈছোঁ, এচিউম কৰিছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ থাৰ্মোমিটাৰ স্কেল লাগে, থাৰ্মোমিটাৰ লাগে। অ'কে, আৰু এটা আছে ৰাইট, আৰু এটা আমাৰ ফাৰেনহাইট স্কেল আমি জানো আমেৰিকানছে ইউজ কৰে। চ' বেচিকেলি চেলচিয়াছ গোটেই ইউৰোপত একচুৱেলি ফাৰেনহাইট আগতে আহিছিলতো, চ' ফাৰেনহাইট স্কেলটো গোটেই ইউৰোপত একদম পপুলাৰ আছিল, অল ৱেষ্টাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড এভৰিৱেৰ। কুইনৰ স্কেল আছিল এইটো। চ' আমেৰিকাত বিৰাট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ ৰিভলিউশ্যনৰ টাইমত এভৰি বস্তুত চলি আছিল ফাৰেনহাইট। দেন ছাডেনলি কি কৰিলে, ডেচিমেল ছিষ্টেমটো, চ' চেলচিয়াছ স্কেলটো এটা ধুনীয়া ডেচিমেল ছিষ্টেম, 0 to 100, আমাৰ এভৰিথিং 10 10 10 10 10 ইউ ন', decimeter, centi, milli, all increments of tens, 10, 100, 1000. So it's a nice decimal system, consistent, makes sense, logical. So sobe bhabi jay it's very easy in everything, whether it's meter, whether it's liter, whether it's gram, kilogram, everything it's same style. Milli, centi, deci, meter, kilo, hectare, deca, and like that. Like 10, 10, 10, 10, 10. And this thermometer is also 0 to 100. Beautiful. So কি ভাবিলে সবতে এইটো চলাই দিওঁ, তো গোটেই ইউৰোপে একচেপ্ট কৰিলে। আমেৰিকাত যেতিয়া ভাবিলে কৰিম বুলি আন্দোলন চান্দোলন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল পৰা, আমি একচেপ্ট নকৰোঁ। আমাৰ কি মানে তেওঁলোকে খানা বনাব টাইমত যিটো টেম্পাৰেচাৰ ইউজ কৰে, ছাডেনলি তেওঁলোকৰ মানে বিৰাট, মানে মই যেতিয়া ইউএছত আছিলোঁ মোৰ মানে বিৰাট সমস্যা মাজে মাজে হৈছিল। বা কোনোবাই যিকলে আজি টেম্পাৰেচাৰ কিমান, কৈ যে 40 হ'ব, বৰফ চৰফ বাহিৰত কি মানে, আজি ঠাণ্ডা ইমান মৰি আছো বোলে 30 40 হ'ব বোলে এটচেট্ৰা এইবোৰ কৈ আছে। 30ও নহয়, 30 মানটো নেগেটিভ বাৰু, বুজিছা 20 ডিগ্ৰী হ'ব ভালে কি মানে এনেকুৱা টাইপৰ বিৰাট কনফিউজিং। মানে তেওঁলোকে ফাৰেনহাইট ইউজ কৰে, য'ত 32 ডিগ্ৰী মানে হ'ল 0 বৰফ হ'ব, বুজিছা। চ' তেনেকুৱা এণ্ড চ' বিৰাট কনফিউজিং আমাৰ কাৰণে। আমি সদায় মাথাটো 9/5 × C+32 কৰি ভাবিব লগা হয়। অ'কে, কাৰণ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড মাইনাছ কৰিলে নহ'বতো, যে 0 মানে 32, মানে 5 মানে 37, তেনেকুৱা নহয়তো বস্তুটো। কাৰণ আমাৰ 0 আৰু 100ৰ মাজত 100 ডিভিজন আছে, তেওঁলোকৰ 32 আৰু 212ৰ মাজত 180 ডিভিজনছ আছে। চ' ইটছ মাছ মোৰ ডিভিজন, এণ্ড তেওঁলোকৰ কাৰণে ইটছ বেটাৰ টু ফিল মোৰ ফাইনাৰ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ। আমাৰ কাৰণে 1 ডিগ্ৰী চেঞ্জ হোৱা মানে বিৰাট এটা, মানে যিটো চেঞ্জ তেওঁলোকৰ মাজত 1 ডিগ্ৰী মানে বহুত কম চেঞ্জ। চ' দে মোৰ ফাইনাৰ। চ' তেওঁলোকৰ মানে বৰ্ড চৰ্ড বনাইছিল এই ৰনাল্ড ৰেগানে, বৰ্ড চৰ্ড বনাই পূৰা চেষ্টা, মানে ৰনাল্ড ৰেগান নহয়, পূৰা বৰ্ড তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে বনাইছিল, বনাই এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিল যে এভৰিথিং লাহে লাহে ভলাণ্টিয়াৰিলি হেৰিত যাব, চেলচিয়াছত যাব। কিন্তু মানে বিৰাট প্ৰটেষ্ট এণ্ড অল, তাৰপিছত ৰনাল্ড ৰেগানে পূৰা ডিমলিছ কৰিল, নালাগে আমাৰ ফাৰেনহাইট ঠিক আছে, আমি ফাৰেনহাইটত থাকিম। ফাৰেনহাইট, পাউণ্ড এটচেট্ৰা এইবিলাক ইঞ্চ ফিট এইবোৰত আছে, গোটেই ৱৰ্ল্ড মানে SI চিষ্টেমত গৈছে। এণ্ড তেওঁলোকে মানে এইটো সেইবোৰ ইউজ কৰে, কুইনৰ চিষ্টেম ইউজ কৰে আগত। অ'কে, চ' ফাৰেনহাইটত কি হ'ল, তেওঁ বস্তুটো ভাবিছে, মই একজেক্ট মিক্সচাৰটো পাহৰি গ'লোঁ, মানে পানীৰ লগত কিবা চল্ট এণ্ড ছামথিং এলছ, সেইটো মিলালে যদি তুমি ফ্ৰিজিং পইণ্টটো লৈ যোৱা, দেন মানে বস্তুটো বহুত ষ্টেবল হয়। মানে ষ্টেবল হ'ব লাগিবতো, অলপ ইফাল ইফাল হ'লে যদি বৰফটো হেৰি হৈ যায় তেনেকুৱা নহয়, ষ্টেবল। চ' তেওঁ মানে সেই মিক্সচাৰটো বনাই তাৰ যিটো ফ্ৰিজিং পইণ্ট সেইটো তেওঁ 0 বুলি ধৰিলে। অ'কে, না দিছ 0, তেওঁৰ যিটো 0, ইটছ একচুৱেলি মানে আমাৰ এইটো স্কেলত 32 ডিগ্ৰী। চ' তেওঁৰ মানে চ' কি হ'ল বেচিকেলি, চ' তেওঁৰ মানে কি হ'ল, এই আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কি আছিল, AFi + B। অ'কে, চ' ইন দিছ চিষ্টেম মানে 32 ডিগ্ৰী মানে হ'ল য'ত বৰফ হয়,
So t equal to যেতিয়া 32, then আমার a phi to freezing, and যেতিয়া 212 তেতিয়া actually boiling. Okay, তেওঁ actually aim কৰিছিল কি, তেওঁ বেলেগ aim কৰিছিল. ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে ধৰিছিল হেৰি কৰিম ৰবা, so মানে কি হল এইবোৰ নকৰিবা adjust. So কি হল মানে বডি হিউম্যান বডি টেম্পারেচার তেওঁ ভাবিছিল, তেওঁ কি ভাবিছিল হেইটো 0 ধৰিম আৰু ওপৰৰ পইণ্ট দুটা পইণ্ট লাগিব তো। আগতে আমি কি পালো বৰফ আৰু এটা ধৰিছে তেওঁ এই তেওঁৰ মিক্সচাৰটো যেতিয়া বৰফ হয়, সেকেন্ড ধৰিছে হিউম্যান বডি টেম্পারেচার 96 হ'ব, বাট এইটো পিছত 98.6 নে কিবা তেনেকুৱা পোৱা গৈছে। But then ধৰিলে ন okay boiling of water is fine, so 212. Now এই দুটা আকৌ যদি তোমালোকে সলভ কৰা, let's minus this from that, so we have ইয়াৰ পৰা 0 and 180 basically, and a phi b minus phi a আকৌ, and now আমি কি আছে phi b minus a equal to 180 divided by phi b minus phi a Fahrenheit. Okay, this, and ইয়াৰ পৰা আকৌ b কেনেকুৱা পাম আমি, এইটো ৰিলেচনৰ পৰা পোৱা যাব b equal to 212 minus a phi b, so a বহাই দিয়া 180 degree Fahrenheit over phi b minus phi a আৰু ইয়াতে phi b, right? এইটো হল আমাৰ b, so ইয়াতে লিখো okay, and so finally our temperature scale to ki hobo a phi plus b, so a aru b jodi ami bohai diu, কি হল okay, so ইয়াতে চোৱা এই টাৰ্মটো চোৱা, এইটো আনটো so this is fine, এইটো হল আমাৰ কি স্কেল, Fahrenheit scale, right? This is Fahrenheit scale. এইবোৰৰ নাম্বার দিব না লাগে, কি হল phi হল এনিথিং যেটো সাবস্টেন্স লৈছা, লেটস সে তুমি যদি মার্কারি লৈছা থার্মোমিটার বনাবলে, দেন phi is like the height of mercury. তুমি যদি রেজিস্ট্যান্স এটা লৈছা as a thermometer substance, then tar resistance to hobo phi. Phi a phi b hol ei height to jetia ami thermometer to touch koram jetia boil hoi ase pani, so jitu height tetia hobo call that phi b, borofor logot logale jitu height hobo let's call that phi f, okay, and resistance of khetro phi to resistance hoi jabo jitu resistance hetu then teneba. Okay, so ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু চোৱা, আমাৰ ইয়াতে এটা কমন, so this is thermometer scale fine, ইয়াতে thermometer scale মিলে নেকি চাও আমি, যেতিয়া আমাৰ boiling point হ'ব, so bb মিলি যাব 0, it gives us 212 degree fine, which is fine.
যেতিয়া আমাৰ yeah, we'll not use it here, just we'll say it's Fahrenheit, degree Fahrenheit. And যেতিয়া আমাৰ freezing point হ'ব, so this is F, so ইয়াতে this by this করলে minus 180, 12, it will give us 32. So মিলিছে, right? এতিয়া আমি এই সেলসিয়াস আৰু ফাৰেনহাইটৰ মাজত ৰিলেশ্যন বিচাৰি আছোঁ। ৰিলেশ্যনটোনো কি? So এইটো চোৱা, এই পিচটো, this piece ইয়াতেও আছে। So এইটোৰ পৰা এইটো আনি যদি ইয়াতে মিলাই দিওঁ, so what can we get? এইফালে 100 লৈ গ'লে T degree Celsius minus 100 equal to আমি পাম 100 by this 5e minus 5a, 5 minus 5b. কথা নকবা, or just so. And then আমার লাগে কি? আমার ইয়াতে চোৱা 180 by this, 180 into this thing আছে, কিন্তু ইয়াতে 100 into this thing. So আমি কি কৰিম? Let's take 100 on this side and 1 আছে, তাতে এটা 180 multiply কৰি দিওঁ, ইফালেও এটা 180 multiply কৰি দিওঁ. Then we have basically this thing equal to this thing. So ইয়াৰ পৰা এই বস্তুটো তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ স্কেলৰ পৰা আনি ইয়াতে আমি বহাই দিব পাৰি, this thing. So 180 by this into this. এইফালে 100 লৈ গ'লো, minus 100 হ'ল, এইফালে 100 by 5b, 5f minus 5b আছে, কিন্তু আমাৰ লাগে কি 180 by 5b minus 5f. So আমি 100টো ইফালে লৈ আহিছোঁ তলত and multiply কৰি দিছোঁ 180 দি. So we have now this thing যেটো আমাৰ মেচ হয় এটোৰ লগত. So this equal to this, so এইটো বহাই দিম. So basically কি হ'ব? 180 by 100 T degree Celsius minus 100 and plus key 212, right? 9 by 5, so 9 over 5 T degree Celsius and 9 of basically 212 minus 9 over 5 times 100. So 20 times 180, 212 or পৰা 180 গলে কিমান থাকিব? 32. So here you have your Fahrenheit and Celsius relationship. Okay? Good. Last quick topic. এইবোৰ থাৰ্মোমিটাৰত সাবষ্টেন্সৰ ওপৰত বিৰাট ডিপেন্ড কৰে। পানী চানীৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট, প্ৰব্লেম হ'ল পানীৰ ফ্ৰিজিং পইণ্টটো এটা কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ বস্তু নহয়তো। প্ৰেছাৰ চেঞ্জ কৰি দিলে টেম্পাৰেচাৰ আকৌ চেঞ্জ হৈ যাব। তুমি ইয়াতে পানী বইল কৰি আছা নে হিমালয়ৰ ওপৰত, ৰাইট? চ' হিমালয়ৰ ওপৰত কম টেম্পাৰেচাৰত বইল হৈ যায়। চ' থাৰ্মোমিটাৰ কেনেকুৱা হ'ল বাৰু? চ' আমাৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সত থাৰ্মোমিটাৰ কনচেপ্টটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, আমি বিচাৰোঁ যেটো এনেকুৱা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে যে মানে লুজ এটা পানীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে প্ৰেছাৰ চেঞ্জ হ'ল। চামথিং ইট শুড বি ইউনিভাৰ্চেল, যেটো এই পানী চানী এইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নহয়। ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰপাৰ্টি অফ দ্য ইউনিভাৰ্চ, দ্য লজ অফ ফিজিক্সৰ ওপৰত লগত কানেক্টেড এটা বস্তু বিচাৰোঁ। এণ্ড দ্যাট স্কেল was developed by Lord Kelvin, aka Thomson. Okay. So the Kelvin or the absolute scale. এটা ইন্টারেস্টিং বস্তু দেখা গৈছে। বেলেগ বেলেগ গ্যাস লৈ যেতিয়া ষ্টাডি কৰা হ'ল, এটা বস্তু পোৱা গৈছে যে V is proportional to T, right, at constant pressure. V is proportional to T. And it will be a graph like this, right?
obviously some volume to থাকিবই গ্যাস এটা লৈছা যে সার্টেন ভলিউম তো থাকিব এন্ড দেন সেই সার্টেন ভলিউমৰ পৰা তুমি টেম্পারেচার বঢ়াই আছা ভলিউম বাঢ়ি আছে কনস্ট্যান্ট যদি প্রেসারটো ৰাখিছা তুমি দেন ভলিউম লেটস সে এটা সিলিন্ডার লৈছা স্মুথ তার সারফেস পিস্টন টাইপৰ এন্ড দেন তাতে তুমি অলপ অলপ জুই লগাইছা ভিতৰত গ্যাস আছে লাহে লাহে হিট দি আছে প্রেসার বাঢ়ি আছে এন্ড তুমি এক্সপ্যান্ড কৰিব দিছা ওপৰৰ পিস্টনটো ওপৰত গৈ আছে সো প্রেসার ৰিমেইনছ কনস্ট্যান্ট ভলিউম বাঢ়ি আছে এন্ড ইউ ফাউন্ড that volume to temperature লগত এনেকুৱা linearly proportional and then তুমি temperature মানে কি in the sense তুমি গৰম কৰি আছা কিবা thermometer scale লৈ জোখা নাই now you see that এনেকুৱা relation and then তুমি চাইছা বেলেগ বেলেগ বহুত গ্যাস it's the same relation any gas you take আগৰ নিচিনা নহয় যে পানী ললো and then তুমি কি দেখিছা যে এইটো বস্তু যদি আমি এক্সট্ৰাপোলেট কৰি দিওঁ পিছফালে then we see that t যেতিয়া 0 যায় এই ভলিউমটো 0 যায় of course আমি t 0 লৈ যাব তেনেকুৱা নোৱাৰো ঠাণ্ডা কিমাননো ঠাণ্ডা কৰিম বাট ম্যাথমেটিক্যালি যেটো মানে ধৰা সার্টেন ভলিউম পিস্টন স্টার্ট কৰিছা তাৰ পৰা সার্টেন ভলিউম লৈকে গৈছা হিট দি দি তুমি দেখিছা যে এটা এনেকুৱা লাইন এটা ৰিলেশন আছে সো লাইক দিস এন্ড দেন তুমি লাইনটো ধৰি ব্যাক সাইডত যেতিয়া ড্ৰ কৰিছা ইউ সি দ্যাট অৰিজিনত যায় so that means etu এনেকুৱা এটা টেম্পারেচার whatever it is যাৰ 0 ভলিউম 0 হৈ যায় গ্যাসৰ what does that mean মানে ভলিউম 0 মানে কি nothing is moving everything in absolutely at rest the least possible kinetic energy so that means just it cannot move basically volume 0 okay and এইটো আমি attain কৰিব নোৱাৰো পিছত আমি আহিম এটো it's the third law of thermodynamics okay and also related to second law but mane এইটো ধৰা this temperature whatever it is has to be the absolute temperature ইয়াৰ এটা real zero আছে it's not like you know পানী যেতিয়া বৰফ হৈছে তেতিয়া zero ধৰিছো not like that আমি ধৰা নাই any gas has this property যে তার একটা পয়েন্ট আছে যত তার ভলিউম 0 হয়ে যায় সো দিস ইজ মোর ফান্ডামেন্টাল ওকে এটা পয়েন্ট পালু লেটস কল দ্যাট অ্যাবসলিউট 0 আন এটা পয়েন্ট কি ও বাই দ্য ওয়ে যদি 0 হব লাগে দেন আমার এই যে রিলেশন লইছিল দিস রিলেশন অবভিয়াসলি এইটো থাকিব নোৱাৰে রাইট তোমালোকে জানা লাইনৰ ইকুয়েশনত এইটোৱে কি বুজায় y ইন্টারসেপ্ট বুজায় যত y এক্সিসত কাটে যেহেতু 0 দি যায় এই টার্মটো থাকিব নোৱাৰে রাইট সো t ইকুয়াল টু fi টাইপৰ বস্তু এতে a পাব লাগিব what is the next point আৰু কোন পইণ্টটো লম যেটো ইকুয়ালি ইউনিভার্সাল টাইপ triple point of water is much more fundamental এতিয়া জাস্ট বরফ হব পারে ইয়াতে বরফ হব বেলেগ টেম্পারেচার তাতে বরফ হব বেলেগ টেম্পারেচার বাট ট্রিপল পয়েন্ট যেটো টেম্পারেচার পানি বরফ লিকুইড ওয়াটার এন্ড ভেপার তিনিটা একেলগে এক্সিস্ট করে দ্যাট টেম্পারেচার ইজ কল্ড এ ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার এইটো ধরা হয়েছে কি তার আৰু এটা মানে ট্রিপল পয়েন্ট মানে টি ট্রিপল পয়েন্ট জি হব এইটো দ্যাটস দি টেম্পারেচার অফ টি ট্রিপল পয়েন্ট এন্ড তাতে ফাই কি হব করসপন্ডিংলি ফাই ট্রিপল পয়েন্ট এন্ড সো ইউ হ্যাভ ইট তাতে বহাই দিয়া কি হব টি ট্রিপল পয়েন্ট ইকুয়াল টু এ ফাই ট্রিপল পয়েন্ট সো ইউ গট এ ইকুয়াল টু টি ট্রিপল পয়েন্ট ডিভাইডেড বাই ফাই ট্রিপল পয়েন্ট রাইট সো তোমার টেম্পারেচার স্কেল কি হয়ে গেল T triple point by phi triple point times phi. So that's your absolute scale. A absolute scale to amar heritu ase Carnot engine efficiency definition to ahe ami ahim ei boro. But remember that this scale is fundamental, it's universal. It does not depend on some
ছাবষ্টেন্স যেনেকুৱা ৱাটাৰ ক'ত বইল হয় মানুহৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ কি এইবোৰ নহয় অ'কে চ' ইটছ মোৰ কানেক্টেড টু দ্য লজ অফ নেচাৰ চ' দেটছ ইট টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড ফাৰ্ষ্ট জিৰ'থ ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স এণ্ড হোপফুলি মানে এইটো যিহেতু নট কানেক্টেড এইটো মই আজি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আপলোড কৰি দিম এণ্ড গোটেই লেকচাৰখিনি ভালকৈ চাবা নিজে প্ৰতিটো টেম্পাৰেচাৰৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ডিৰাইভ কৰিবা দুটা মিচিং মই মানে একদম টাইম নাপালোঁ আৰু ভালকৈ চাব লাগে এইটো লেকচাৰৰ কিবা কিবি মানে আল্টু ফাল্টু কথা আছে যিবিলাক ভিডিওটো আনলিস্টেড কৰি কিনে অঁ লিংকটো গ্ৰুপত দি দিব যদি আপোনাৰ একদম